السلام علیکم، ویلکم۔ آج ہم جو ناول شروع کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اسیر موسم ہجرا۔ رائٹر ہے زباریہ ساحر۔ پرانے بوسیدہ لباس کو پسینہ تر کر چکا تھا، لیکن وہ بھاگ رہی تھی۔ اسے بھاگنا تھا، جانے کون سی منزل اس کی منتظر تھی، کہاں اس کا پڑاؤ ہونا تھا، کون سی جگہ ایسی تھی جہاں پہنچ کر اس کی سانس نے دم توڑنا تھا۔ وہ خود نہیں جانتی تھی۔ وہ جو چھوڑ آئی تھی نہیں سوچنا چاہتی تھی، لیکن بار بار سوچے اس کے ذہن میں کیکٹس کے خار بن کر اتر جاتی تھی۔ وہ نڈھال تھی، پیاس سے بے حال تھی، لیکن پھر بھی جس قدر جلدی ہو سکتا تھا وہ یہاں سے دور نکل جانا چاہتی تھی، جہاں اس کے ماضی کا اندھیرا اس کا تعاقب نہ کر سکے۔ وہ سڑک سے ابھی قدرے فاصلے پر تھی کہ جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ سے لے کر بھاگ رہی تھی کہ ایک دم کہیں دور روشنی کی ایک باریک سی لکیر نے اس کی اندھیرا شناس آنکھوں کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ سہم گئی تھی۔ انسان نما درندوں کے جنگل سے نکلنے کی خاطر اس نے مسافت کا راستہ چنا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ دنیا میں قدم قدم پر ایسے ہی انسانوں سے واسطہ پڑے گا۔ وہ سڑک کے کنارے نئی تعمیر شدہ دیوار کے ساتھ رکے اینٹوں کے ڈھیر کے پیچھے دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی رگ رگ میں خون کی جگہ خوف دوڑ رہا تھا۔ دل کی دھڑکن یوں تھی جیسے اس کی رفتار کا کوئی تعین ہی نہیں تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ ابھی دل سینے کی ہڈی توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ ہلکی ہلکی روشنی اب قدرے تیز ہو گئی تھی، ساتھ ہی قدموں کی چاپ بھی ابھری مدھوم تھی ہوتی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس نے اپنا آپ مزید سمیٹ لیا تھا۔ تیز ہوتے تنفس کو قابو میں کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر سختی سے دبایا اور سر کو قدرے اونچا کر کے آہٹوں کی سمت دیکھا۔ وہ کوئی چوکیدار تھا جو سامنے سے آ رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد جب قدموں کی چاپ بالکل مدھم پڑ گئی تو اس نے ایک بار پھر اینٹوں کے ڈھیر کے عقب سے جھانکا تھا۔ تاریکی میں چوکیدار کا بس ہولہ سا ہی دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈھیر کے پیچھے سے نکلی اور ایک بار پھر اندھا دھند بھاگنے لگی۔ وہ جلد سے جلد کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچ جانا چاہتی تھی۔ سڑک کے کنارے درختوں کے جھنڈ سے نکل کر اس نے سڑک پار کرنا چاہتی تھی، لیکن اچانک اسی اثناء میں ایک تیز رفتار گاڑی اس کے بے حد قریب پہنچ گئی۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں جیسے ساخت ہو گئی تھیں۔ اسے اتنا ہی محسوس ہوا تھا جیسے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے، اور پھر جیسے اس کے وجود کو ایک زوردار دھکا لگا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ باہر کی پھیلی ہوئی تاریخ اور سناٹے اس کے وجود کے اندر اتر گئے تھے۔ آج خلاف معمول انہیں کلینک سے کچھ دیر ہو گئی تھی، اور دیر کا موجب وہ ایمرجنسی کیس تھا جو شام 7 بجے ان کے کلینک پر لایا گیا تھا۔ ایک 6 سالہ بچے کو ایک تیز رفتار بس نے کچل دیا تھا۔ بچہ بالکل جاں بلب تھا جب اس کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح اس معصوم کو بچا لیں، لیکن شاید مشیت ازلی نے اس کی زندگی کی اتنی ہی بہاریں لکھی تھی۔ اس بچے نے ڈاکٹر فواد کے ہاتھوں میں ہی دم توڑ دیا تھا، اور اس وقت سے اب تک جبکہ رات کے 11 بجنے کا عمل ہوگا اس کی طبیعت کا بوجھل پن دور نہیں ہو پا رہا تھا۔ مسلسل 2.5 گھنٹوں کی محنت ضائع ہو گئی تھی۔ ذہن پر جیسے اداسی کی لہر جم سی گئی تھی، سوچوں پر جمود طاری تھا۔ نگاہوں کے سامنے جیسے ایک ہی منظر ٹھہر سا گیا تھا۔ نادانستگی میں ایکسیڈنٹ پر پاؤں کا دباؤ بڑھتا چلا گیا۔ سوچوں نے گم ہونے کے باعث انہیں روڈ کراس کرنا ہوا تھا اور نسوانی وجود نظر نہیں آیا تھا۔ وہ چونکہ تب تھے اب جب وہ عین ان کی گاڑی کے سامنے آ گئی تھی۔ عجلت میں بریک پاؤں رکھنے کے باعث گاڑی کے ٹائر بری طرح چرچرائے تھے، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ وجود ان کی گاڑی کی زد میں آ چکا تھا۔ انہوں نے جلدی سے اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے باہر نکل کر ہلکے سرمئی رنگ کے پلین کاٹن کے سوٹ میں ملبوس اس سیاہ تاریک رات کا ہی ایک حصہ لگ رہی تھی۔ وہ سڑک پر اوندھے منہ گری ہوئی تھی۔ ریشمی سیاہ بالوں نے اس کے چہرے کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ انہوں نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کیا۔ اس کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ غالباً سڑک پر گرنے کے باعث لگنے والی چوٹ کی وجہ سے تھا۔ بظاہر پورے وجود پر کوئی نمایاں چوٹ یا زخم نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن ممکن ہے وہ خوف اور دہشت کی زیادتی
से बेहोश हो गई हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अचानक कोई गैर मुतवक्का हादसा हमारे हवास स्लिप कर देता है। इसके साथ भी शायद यही हुआ होगा। डॉक्टर फवाद ने सर उठाकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक किसी जी रूह का वजूद वाहता बसारत में नहीं आया था। तो क्या ये लड़की इतनी रात गए अकेली ही कहीं से आ रही थी या कहीं जा रही थी? क्या मसला होगा इसके साथ? उन्होंने इसकी पेशानी से भलभल बहते खून को हाथ से इसकी पेशानी के ज़ख्म को जोर देते हुए दबाया था और फिर सर उठाकर इधर उधर देखा और हर गुज़रता लम्हा इस अजनबी लड़की की ज़िंदगियों की रंगीनियों से दूर ले जा रहा था। उन्होंने परेशान होकर इस लड़की की तरफ देखा और फिर जैसे एकदम ही फैसला हो गया, उन्होंने इसे उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और खुद तेज़ी से गाड़ी ड्राइव सीट पर बैठकर गाड़ी के आगे बढ़ा दी। तेज़ी से गाड़ी दौड़ाते वो 5 या 6 मिनट में ही 15 मिनट का रास्ता तय करके घर पहुंच गए थे। चौकीदार ने गेट खोला था और वो गाड़ी अंदर ले आए थे। गाड़ी को पोर्च में खड़ा करके बाहर निकले। वसी व अर्ज कोठी के बेशुमार कमरों की लाइटें ऑफ हुई थी, लेकिन एक कमरा जो कोठी के बाहर कोने पर था, इसके बाहर जलने वाली लाइट देखकर डॉक्टर फवाद की तमानियत भरा सांस लिया। बैक डोर खोलकर उन्होंने इस जख्मी लड़की को बाहर निकाला और कंधे पर डालकर लंबे लंबे डांग भरते इस कमरे की जानिब बढ़ गए थे। दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचकर उन्होंने अंदर झांका। पुप्पो शीना हस्बे मामूल तख्त पोश पर बैठी हाथ में तस्बीह लिए अपना दरूद दोहरा रही थी। इनकी खूबसूरत आंखें बंद थी। चेहरे पर नरमी और रोशनी का जो मिला जुला तासुर था, इनकी शख्सियत को एक अजीब सा तकद्दुस बख्शता था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में इनका सभी चेहरा अपने अंदर जैसे पूरी कायनात का हुस्न समेटे हुए था। डॉक्टर फवाद ने आगे बढ़कर धीरे से इनको पुकारा था, पुप्पो। उन्होंने चौंक कर आवाज़ की सिमत देखा था। आंखों में ताज्जुब की परछाई सी लहराई। फादी तुम इस वक्त और ये इनका जुमला डॉक्टर फवाद के कंधे पर झूलती बेहोश लड़की को देखकर अधूरा रह गया था। डॉक्टर ने आगे बढ़कर इस लड़की को बेड पर लिटाया। मेरी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया है, ना जाने कौन है, कहाँ से आ रही थी, कहाँ जाना था, कुछ इल्म नहीं। जब से एक्सीडेंट हुआ है होश में नहीं है। पुप्पो ज़रा इसे देखिएगा, मैं अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आता हूँ। डॉक्टर फवाद कमरे से निकल गए। पुप्पो शीना ने जाए नमाज का कोना मोड़ा और उठकर बेड की तरफ गई। बेड पर बेतरतीबी से बिखरे वजूद को कदरे समेट कर चादर उड़ाई, इसके करीब बैठ गई। बगौर इसके चेहरे की तरफ देखा। कुछ मानूस से नकूश थे, लेकिन पहले कभी देखा नहीं था। इसकी गुलाबी आंखें, पंखड़ियों जैसे होंठ, नस्तवा नाक, चांद की तरह रोशन पेशानी और पेशानी के गिर्द काले बालों का हाला। शीना पुप्पो की आंखों में इसके लिए मोहब्बत उबलने लगी थी। दिल में एक नरम सा एहसास चुटकियां लेने लगा था। दरवाजे पर खटका हुआ। डॉक्टर फवाद अंदर आ गए। उन्होंने बेड साइड टेबल पर बॉक्स रखा, रुई भिगोकर इसकी पेशानी का जख्म साफ किया और फिर इसकी बैंडेज करने लगे। पुप्पो भी करीब बैठी बगौर इनको देखे जा रही थी। बैंडेज से फारिग होकर वो कमरे से मुतलका बाथरूम में जाकर हाथ धोकर आए और पुप्पो के पैरों के पास नीचे कालीन पर ही बैठ गए। फादी कौन और क्या मसला है? ओहो पुप्पो, क्यों परेशान हो रही हैं? कोई और मसला नहीं है, आप तो जानती हैं अच्छी तरह। मैं अम्मी से फिर भी झूठ बोल सकता हूँ, लेकिन आपसे नामुमकिन है। फादी, ये तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। मैं परेशान नहीं हूँ, बस यूं ही लड़की ज़ात है ना, सब घर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे, ये सोचकर परेशान हूँ। खैर, अब पट्टी तो तुमने कर दी है, अब इसको होश में आने के बाद ही कोई तदबीर करूँगी। पुप्पो शीना के कहने पर उन्होंने खुद भी सोचा कि 1 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका था। हादसा इतना शदीद भी नहीं था कि बेहोशी इतनी तवील होती है। अभी वो इसे होश में लाने का सोच ही रहे थे कि कमरे में किसी ने झांका। ये ताई मकसूम थी। घर भर में पुप्पो शीना के बाद डॉक्टर फवाद अगर किसी पर एतबार करते थे तो वो ताई मकसूम थी। अल्लाह की तरफ से इनकी गोद खाली थी, लेकिन दिल गनी था। अल्लाह ने इनके दिल में तमन्ना के ख़जाने भर दिए थे। शीना, क्या बात है? फादी यहाँ क्या कर रहा है?
तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? ताई के लहजे पर सजी परेशानी थी। फुप्पो शीना के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल कर मधूम हुई थी। भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अंदर तो आइए। ताई मकसूम ने बेड पर लेटी हुई लड़की को देख लिया था। कदरे हैरान सी होकर वो कभी फुप्पो की तरफ और कभी फुआद की तरफ देख रही थी। ये कौन है? ताई अम्मी मेरी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। डॉक्टर फुआद ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तो अल्लाह के बंदे, तू इसको घर की बजाय हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए था ना। अल्लाह जाने कितनी जख्मी हुई है। ताई के लहजे में तरद्दुद था। ओहो ताई अम्मी, कुछ ज़्यादा चोट नहीं है, दहशत के ज़ेरे असर है, बेहोश है, अच्छी तरह होश में आ जाएगी। तो भला कोई पूछे तो सही, ये रात के इस पहर सड़क पर क्यों धनधनाती फिर रही थी? एक तो आजकल की लड़कियां बिना शतर बेमहार की तरह जिधर मुंह उठा चल पड़ी। अल्लाह जाने किसकी बहन बेटी है, इनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। ताई मकसूम हमदर्द तो थी लेकिन हकीकत पसंद भी थी। इस बारे में तो डॉक्टर फवाद ने भी नहीं सोचा था। फुप्पो शीना की 2 ही बेटियां थी, रूबिया और अनिका। दोनों भी बातों की आवाज़ सुनकर फुप्पो के कमरे में आ गई थी। वो दोनों इंतहाई इश्तियाक से इस ख्वाबीदा वजूद को देख रही थी। मम्मा ये कौन है? अनिका का लहजा भी इश्तियाक से लबरेज था। पता नहीं बेटा, ज़ख्मी है, होश में आएगी तो पता चलेगा। फुप्पो शीना ने इसे जवाब देने के साथ साथ इस लड़की की तरफ देख रही थी जो अब धीरे धीरे खसमसा रही थी। इसके बंद होंठ वाह हुए और इनमें से एक सिसकारी बुलंद हुई थी और फिर जैसे रफ्ता रफ्ता वो होश में आने लगी थी। नीम व होंठों से ठहर ठहर कर कराहें निकल रही थी। कमरे में मौजूद अफराद ने चौंक कर इसकी सिमत देखा था और फिर सब ही इसके इर्द गिर्द बैठ गए थे। सबकी नज़रों ने इसे अपनी गिरफ्त में ले रखा था और फिर सब ने देखा था कि इसने धीरे धीरे अपनी गुलाबी आंखों से पर्दा हटा लिया है। इसे खबर नहीं थी कि वो कितनी देर तक तारीकियों की हम सफ़र रही थी। ना जाने कितने लम्हे, कितने घंटे, कितने दिन बीत चुके थे। इसके हवासों पर स्याह कोहर ने तसल्लुत जमा रखा था। फिर जैसे इस कोहर की चादर में नन्हे नन्हे शगाफ पड़ने लगे, अंधेरे पर रोशनी गालिब आने लगी। रोशनी जो ज़िंदगी से, रोशनी जो सांसों की ज़मानत है, वो रोशनी जो इसके कानों को समात, इसके होंठों की गोयाई और आंखों को बसारत देने पर तुली हुई थी। इसके वजूद के रेशे रेशे में दर्द की सांसें ले रहा था। आंखों की पुतलियां आपस में यूं प्योस्त थी गोया कभी ना खुलने की कसम खाई हो। इसने लड़खड़ाते कदमों से होश की वादी में कदम रखा था। समात इर्द गिर्द के माहौल से कुछ आवाज़ों से आशना हुई। शायद इसके इर्द गिर्द कुछ लोग जमा थे जो आपस में बातें कर रहे थे। वो कहाँ थी और कब से थी ये नहीं जानती थी। बस जहन के अवानों में एक सोच जाग रही थी कि इसकी आंखों में तेज़ रोशनी का झमाका हुआ था। इसके वजूद को एक ज़ोरदार झटका लगा था। फिर अंधेरों ने इसे अपने शहर में जकड़ लिया था। जाने कौन कौन सी सिमतों की मुसाफत तय की थी इसने, और अब रोशनियों के सफ़ीर जाने कहाँ लेकर आए थे। इसके होंठों से दर्द भरी सस्कारी बुलंद हुई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करहाने लगी थी। फादी देखो, इसे होश आ रहा है। एक नस्वानी आवाज़ कहीं से बहुत दूर से आई थी और इसकी नीम व आंखें पूरी तरह खुल गई थी। इसके इर्द गिर्द कई अफराद जमा थे, निखरे निखरे खूबसूरत चेहरों वाले अफराद, जिनके चेहरों पर इसे होश में आते देखकर अजीब सा सुकून फैल गया था। इस नस्वानी आवाज़ के जवाब में एक शख्स तेज़ी से आगे बढ़ा। शायद वो डॉक्टर था, लेकिन इसके हाथ में तिब्बी आलात भी थे। इसने स्टेथोस्कोप से इसके हार्ट बीट चेक की थी। अब ये बिल्कुल ठीक है, खुदाया तेरा लाख लाख शुक्र है। कदरे फरेबी माइल सभी चेहरे वाली खातून जो इसके सरहाने बैठी हुई थी आसूदा से अंदाज में बोली थी। वो नहीं जानती थी कि इसके इर्द गिर्द बिखरे हुए ये मेहरबान चेहरे कौन थे। वो यहाँ किस तरह पहुँची, क्या महसूस कर रही हो बेटा? तिखे तिखे नकूश वाली वो खातून चेहरे पर मोहब्बत सजाए इससे पूछ रही थी। एकदम इसकी आंखें गर्म पानियों से भर गई। अरे अरे, ये तो रोने लगी। एक मासूम सी 17-18 साल लड़की ने आगे बढ़कर खातून से मुखातिब हुई। नहीं बेटा, रो नहीं, तुम्हें चोट लगी हुई है, आराम करो। हाँ, ये बता दो कि इस वक्त कुछ खाना पीना पसंद करोगी? फुप्पो शीना इसको दूध गर्म करके पिलाएं। भारी पुरवकार आवाज़। इसने पलकों की चिलमन उठाकर आवाज़ की सिमत देखा। वो बिल्कुल इसके सामने ही तो बैठे थे। इनकी आवाज़ पर रूबिया
तेज़ी से कमरे से निकल गई। फूफो शीना की तरह इनकी दोनों बेटियों भी हर दिल अजीज़ और हमदर्द तबीयत की मालिक थी। अनिका मैं तो मासूमियत थी, लेकिन रूबिया की तबीयत बेठहराव और बुर्दबारी थी। बेटा, अगर तुम्हारी तबीयत कदरे बेहतर हो तो क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो? फूफो शीना ने नरमी से कहा, लेकिन इनके सवालों के जवाब में जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर हुआ, वहाँ मौजूद सभी अफराद बुखला गए थे। वो खामोश जो आंसू बहा रही थी, इन सवालों पर फूट फूट कर रोने लगी। देखिए देखिए, प्लीज़ खामोश हो जाइए, आपकी पेशानी पर काफ़ी गहरा ज़ख्म है, इस तरह तो वो मज़ीद खुल जाएगा और ब्लडिंग शुरू हो जाएगी। प्लीज़ खामोश हो जाइए। ताई अम्मी, प्लीज़ इन्हें खामोश करवाएं। डॉक्टर फवाद इसकी ज़ाहिरी हालत के पेश नज़र कदरे परेशान नज़र आ रहे थे। देखें आपी, आप हमारी बहन हैं, ख़ुद को अकेला मत समझे। अनिका आगे बढ़कर इसके करीब बैठ गई थी और इसका मरमरी हाथ अपने हाथों में थाम कर सहलाते हुए बोली थी। इन नरम रवैयों की कहानी में उलझी हुई थी। ऊपर वाले ने इसकी ज़िंदगी की दौड़ यूं उलझा दिया था कि वो चाहने के बावजूद सुलझा नहीं पा रही थी। जिन पत्थरों में वो महबूस थी और इसका हब्स ज़दा हसार तोड़ कर आई थी, वो अब भी इसके वजूद में गड़े हुए थे। वो किस तरह इनसे पीछा छुड़ा सकती थी, लेकिन इस वक्त इसके इर्द गिर्द फूलों से नरम चांदनी जैसे ठंडे ठार रवैये, खुशबूदार लहजे थे और वो इन लहजों को खोना नहीं चाहती थी। इसने बामुश्किल अपने आप को बोलने पर आमादा किया। मेरा नाम आर्यान है, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। वो एक बार फिर रोने लगी थी। अरे बस खामोश भी हो जाओ, जिसका कोई नहीं होता इसका अल्लाह होता है। तुम अपने आप को यहाँ महफूज समझो, हम सबको अपना समझो। अकेली थी तो अब नहीं हो, समझी? ताई मकसूम अपने असली प्यार भरे लहजे में नहायत अपनायत से गोया हुई थी। लो, रूबिया भी आ गई। उठो, शाबाश, हिम्मत करो, एक गिलास दूध पी लो, फिर सोने की कोशिश करना। फूफो शीना ने इसे सहारा देकर बिठाया और रूबिया ने दूध का गिलास इसके होंठों से लगा दिया। इसने चंद एक घूंट लेकर बाकी दूध का गिलास ने छोड़ दिया। ओहो भाई, पी भी लो। अब रूबिया ने गिलास इसके होंठों से फिर से लगाना चाहा तो इसने मुंह मोड़ लिया। बस दिल नहीं चाह रहा। चलो फिर सोने की कोशिश करो। फादी कोई दवा खाने की भी दे दो। ताई मकसूम ने डॉक्टर फवाद से पूछा। नहीं, कुछ ख़ास ज़रूरी तो नहीं है। अगर ये अपनी तबीयत बेहतर ना समझे तो बता दे, मैं कोई पेन किलर दे देता हूँ। ताई से बात करते करते उन्होंने अपना रुख आर्यान की जानिब कर दिया। नहीं, मैं अब ठीक हूँ, शुक्रिया, वो कुछ कतराए हुए अंदाज में बोली थी। चलो फिर सब अपने अपने कमरों में चलो, आराम करने दो इसे, ताई मकसूम हतमी अंदाज में कहती हुई उठ खड़ी हुई। तो इनकी तकलीद में रूबिया और अनिका और डॉक्टर फवाद भी कमरे से निकल गए। अलबत्ता शीना फूफो से आराम करने की तलकीन करती हुई खुद दोबारा से जाए नमाज पर बैठ गई थी। आर्यान की निगाहें इनके चेहरे को बार बार गिरफ्त में लेती थी। ऐसा नूरानी नूर वाला चेहरा, इतनी मेहरबान तबीयत, क्या दुनिया में नेकी अब भी कायम है? या ये ही वो लोग हैं जिनके बाइस आसमान हमारे सरों पर छता ताने खड़ा है? गौर ज़मीन ने किसी माँ की तरह अपना सीना फराग करके अपने कदमों को जा बख्शी हुई है। यहाँ ऐसे लोग ही दर हकीकत सरापर रहमत होते हैं, जिनके वजूद से ऐसी खुशबुएं वाला नूर और चाँद और सूरज के कायम रहने की दलील देता है। इसके जहन में बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा था, लेकिन आंखें थकान के बाइस बंद होने लगी थी। सो इसने नींद को ही तरजीह दी और खुद को नींद की देवी की आगोश के सुपुर्द कर दिया। फूफो शीना जब अपना दरूद मुकम्मल करके उठी तो वो नहायत ही गहरी नींद में थी। उन्होंने इस झुक कर इसकी पेशानी पर आई परेशान लटों को नरम उंगलियों से पीछे किया और इस पर कंबल दुरुस्त करके नाइट बल्ब जलाकर खुद अपने कमरे से मुहल्का गेस्ट रूम में जाकर लेट गईं। इस लड़की के वजूद से उठती मानूस सी खुशबू उन्हें बहुत कुछ याद दिला रही थी, लेकिन ये सब इनका वहमिया ही हो सकता था। भला ऐसा कब मुमकिन था जैसा वो सोच रही थी? नींद तो इनकी वैसे भी कम थी, ज़्यादातर
وقت ذکر و عبادت میں ہی گزرتا تھا، لیکن اس وقت جو خیال سوئی کی طرح ان کے ذہن میں چبھ رہا تھا وہ چاہنے کے باوجود اس سے پیچھا نہیں چھڑا سکی تھی۔ منوزن کی پہلی آواز کے ساتھ ہی انہوں نے بستر چھوڑ دیا تھا۔ ساری رات بستر پر کروٹیں بدلتے گزری تھی، نیند کی ایک جھپکی بھی نہیں آئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ آریان بہت گہری نیند میں تھی۔ انہوں نے ایک لحظ کو ٹھہر کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو بغور دیکھا تھا۔ ہر نقش ان کے خیال پر مہر تصدیق ثبت کر رہا تھا۔ پھر جیسے وہ یکدم حال کی دنیا میں واپس آ گئی تھی اور وضو کر کے فجر کی نماز ادا کرنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فواد کا گھرانہ اچھے خاصے افراد پر مشتمل تھا۔ ان کی فیملی سمیت 5 خاندان ایک وسیع و عریض کوٹھی میں سمائے ہوئے تھے۔ سب سے بڑے شفقت تایا اور تائی مقصوم اولاد کی نعمت سے محروم ہونے کے باوجود ہر ایک کے لیے اپنے دل میں بے حد پیار رکھتے تھے۔ ان سے چھوٹے عرب تایا اور شینا پھپھو، جنہیں کبھی بچوں نے تائی کہہ کر نہیں پکارا تھا کیونکہ انہیں پھپھو کہلوانا زیادہ پسند تھا۔ ان کی 2 بیٹیاں روبیہ اور انیکا، ان سے چھوٹے بابر چچا اور زاہدہ چچی، ڈاکٹر فواد، نہوش اور شاہجان جن کے بچے تھے، اظہر چاچا اور فیضی چچی جن کے 3 بچے تھے، ظاہر، عطر اور حسین۔ سب سے چھوٹے چچا شاکر اور ان کی بیگم صدیقہ تھی، ان کے 2 بچے تھے، انا اور باسر۔ سب گھر والے الگ الگ پورشنز میں رہتے تھے لیکن کھانا سب اکٹھے ہی کھاتے تھے اور ایک ہی جگہ پکایا اور کھایا جاتا تھا۔ چھوٹی چچی حدیقہ اپنے مزاج اور طبیعت کے باعث فیملی میں کچھ زیادہ ہر دل عزیز نہیں تھی، نہ ہی انہیں کچھ خاص پرواہ تھی۔ البتہ چاچوؤں میں آپس میں گاڑی بنتی تھی۔ یہی وجہ تھی جو سب مختلف انواع مزاج رکھنے کے باوجود ایک ہی گھر کے مکین تھے۔ اس گھر کو جوڑ کر رکھنے میں 2 شخصیات کا ہاتھ زیادہ تھا، تائی مقصوم اور پھپھو شینا کا۔ تائی مقصوم تو دور پرے کی رشتہ دار تھیں، جبکہ پھپھو شینا تایا عارف کی سگی چچا زاد بھی تھی، سو اس لحاظ سے وہ دگنی اہمیت کی حامل تھی، لیکن انہیں تایا عارف نے وہ مقام نہیں دیا تھا جس کی وہ اہل تھی، اگرچہ سسرال میں ان کا نام کا ڈنکا بجتا تھا۔ مسرت جہاں اس سمے باہمی تھیں، شوق، چلچل، کھلنڈری، دوشیزگی کی مکمل تصویر، حسن ایسا کہ بہار بھی آئے تو پل بھر کو رک کر دیکھے اور دل میں حسد لے کر روانہ ہو جائے۔ لمبے لمبے سیاہ گیسو بادلوں کو شرماتے ہوئے بڑی بڑی سیاہ گھور آنکھیں جن میں رات کی ساری سیاہی سمٹ آئی تھی، دودھیا رنگت جیسے سورج کی پہلی انمول ان چھوئی کرن نے صبح کا ماتھا چوما ہو۔ 5 بھائیوں کی لاڈلی بہن، بچپن سے ہی اماں ابا نے ان کی تربیت پر خصوصی توجہ دی تھی۔ آنچل سے ڈھکا سر، سینے کی اٹھانوں پر حیا کا پلہ، چال میں نزاکت اور بولنے میں حلیمی۔ اماں بھی جانتی تھی کہ نحیف الفطرت سادات گھرانے کی بیٹیوں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی مسرت جہاں پر ضرورت سے زیادہ سختی نہیں کی تھی۔ گھر بھر میں ان کے چل چل کہہ کے گونجتے رہتے تھے۔ بھابیاں ان سے بہت پیار کرتی تھیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ بھابیوں نے انہیں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ شبیر حسین بہت بڑے ٹرانسپورٹر تھے، شہر میں ان کی کئی گاڑیاں چلتی تھیں۔ مسرت جہاں ان کی بھی بے حد لاڈلی تھی، شام گئے وہ جب گھر آتے تھے تو مسرت جہاں ان کے گلے میں بازو ڈالے فرمائشیں کرتے نہ تھکتی تھی، اور انہوں نے کبھی نہ نہیں کیا تھا۔ دولت کی ریل پیل ہونے کے باوجود اخلاقی برائیاں اس گھر سے کوسوں دور تھی۔ شاید اس کی وجہ یہی رہی ہو کہ یہ گھرانہ خالصتاً اسلامی گھرانہ تھا۔ نماز روزے کی پابندی، صدقہ و خیرات کی روایات اس خاندان میں شروع سے چلی آ رہی تھی۔ شبیر ماہ رمضان میں کتنے ہی غریبوں گھرانوں کو پورے مہینے کا راشن ڈلوا دیتے تھے۔ ان کی گاڑیوں پر کئی ایسے بچے کام کرتے تھے جن کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا، لیکن انہوں نے کبھی ان کے حق نہیں مارنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، وقت پر روزی دی۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انہیں سعادت مندی اولاد دی تھی۔ جو وہ اپنے بچوں سے پیار بھی بہت کرتے تھے، لیکن جہاں اصول کی بات آتی تھی وہاں ان کا رویہ اور برتاؤ بے حد لچک ہو جاتا تھا۔
بیوی ان کے مزاج سے آشنا تھی۔ عاجز اور منکسر مزاج ہونے کے باعث ان دونوں کی بہت اچھی نبھ رہی تھی، بلکہ شبیر حسین اپنی بیوی کا بہت احترام کرتے تھے۔ ان دنوں ساون کی آمد تھی، گھنگور گھٹائیں آسمان کو اپنی سرمئی آغوش میں سمیٹتی تھی، ادھر سے ادھر چکر لگاتی رہتی تھی، لیکن ابھی ساون کی پہلی بارش نہیں ہوئی تھی۔ مسرت جہاں نے ہار سنگھار کر کے درخت کے ساتھ جھولا باندھ لیا، ساری شام ان کو جھولا جھولتے گزر جاتی۔ ماں بھی اپنی چارپائی درختوں کے نیچے لا بچھاتی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی نیم آلودہ ہوا نے گرمی کا زور توڑ دیا تھا، جلتے جھلستے در و دیوار کو بھی ٹھنڈک میسر آ گئی تھی۔ مسرت جہاں شام کے وقت وسیع دلان میں پانی کا چھڑکاؤ کر دیتی تھی، پھر تو گویا زمین کی سوندھی خوشبو ایک خمار کی طرح فضا پر طاری ہو جاتی تھی، یوں جیسے زمین اپنے بارآور ہونے کے خواب دیکھنے لگتی تھی۔ اس کی نادیدہ آنکھوں میں بہار کے سپنے ہلکورے لیتے تھے، آسمان کی روشنیاں اس کی گود میں بھرنے کو بے چین اور وہ بارش کی بوندوں کو ماں کی طرح آغوش میں لینے کو بے تاب۔ اس دن مسرت جہاں جھولا جھولنے کے لیے ہار سنگھار کے درخت کی پناہوں میں جانے لگی تو یک دم جیسے فلک راجا کو ان پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ انہوں نے جھٹ سے سر اٹھایا، گھور گھٹائیں بڑے مد بھرے انداز میں انہیں تک رہی تھی، یوں لگا وہ برآمدے تک نہ پہنچ پائیں گی اور بادل ان کا راستہ روک لیں گے۔ انہوں نے بھاگ کر درخت کے نیچے سے چارپائی اٹھائی اور تیز قدموں سے چلتی برآمدے تک پہنچی۔ چارپائی بچھا کر انہوں نے کچن میں جھانکا۔ بڑی بھابھی رات کے کھانے کے لیے سالن بنانے میں مصروف تھی، شینا بھابھی برتن دھو رہی تھی۔ بھابھی بادل آ گئے جملہ کسی چہکار کی صورت ان کے حلق سے نکلا تھا۔ دونوں نے پلٹ کر دیکھا، پگلی بڑی بھابھی بھی مسکرا کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ارے یہ کوئی جھوٹی موٹی خبر ہے کیا؟ باہر نکل کر تو دیکھیں کیا منظر ہے۔ اف جی چاہتا ہے کہ کسی پرندے کی طرح اڑ کر بادلوں میں کھو جاؤں اور آسمان کو چھو لوں، پھر آ کر آپ کو بتاؤں کہ بادل کیسے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں میچے خود ہی اپنے کسی لفظوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، بادل صرف دھواں ہوتے ہیں اور کچھ نہیں، ان کا سارا لطف اس پانی میں ہے جو ان سے برستا ہے۔ بادل تو بس یہاں سے دیکھنے میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ شینا بھابھی ان کی باتوں پر مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تھی، انہیں سمجھا رہی تھی، جانتی ہوں، لیکن حسن کو محسوس کرنے میں بھلا حرج بھی کیا ہے؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے شینا بھابھی کی طرف دیکھا۔ حرج ہے، کیوں نہیں ہے؟ حسن اگر موجود ہو تو اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سراب تک پہنچنے کا خواب ہمیشہ تعبیر کو روتا ہے۔ پگلی تم ابھی بچی ہو، زمانے کے سرد و گرم سے ناآشنا، تم کیا جانو جو چیزیں دور سے دیکھنے میں بھلی لگتی ہیں، جب ہاتھوں میں آ جاتی ہیں تو ان کا اصل کتنا بے رنگ، کتنا پھیکا ہوتا ہے۔ شینا بھابھی کے لہجے میں ہلکا سا ملال گھل گیا تھا۔ بھابھی اب مقصوم نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں شینا بھابھی کے لیے محبت اور شاید سمجھوتے کا پیغام تھا، اور یہ پیغام تو وہ پچھلے 2 سال سے سمجھ رہی تھی۔ وہ یہاں سمجھوتا ہی تو کر رہی تھی۔ ان کے دلداد بلال حسین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے تایا شبیر حسین نے انہیں اپنے بڑے سے چھوٹے بیٹے عارف کے لیے مانگ لیا تھا۔ سب جانتے تھے کہ عارف بھائیوں میں مجازن تو سب سے اچھا ہے، لیکن شینا بھابھی پچھلے 2 سال سے نبھا کر رہی تھی اور حقیقت حال کا سوائے بھابھی مقصوم کے کسی کو علم نہیں تھا۔ اس وقت بھی بھابھی شینا نے فوراً اپنے محسوسات کو کنٹرول کیا اور موضوع بدل دیا۔ مشرقی بارش تو برسنے بھی لگی۔ کچن کی کھڑکی سے باہر کا سما چند ہی لمحوں میں جل تھل ہو گیا۔ بھابھی ماں، ایسے موسم میں بھلا کیا کھایا جاتا ہے؟ ان کے لہجے میں فرمائش کا عنصر غالب تھا۔ بھابھی مقصوم نے مصنوعی انداز میں انہیں گھورا۔ چٹوری کہیں کی، چل نکل ماں بھی کہ ہاں بیٹھو، میں ابھی پکوڑے بنا کر لاتی ہوں۔ اور مسرت جہاں تم جیسے من کی مرادیں بن کہے پوری ہو جانے پر نہال سی ہو گئی۔ چھاجو برستا می درختوں کے مکھ دھو کر زمین کو سیراب کر رہا تھا۔ پرندے کچھ دیر لطف اٹھانے کے بعد اب شاید اپنے گھونسلوں میں دبک گئے تھے کہ آسمان پر سوائے گھٹاؤں کے اور کچھ نہ تھا۔ ہاں، دھرتی کے رنگ نکھر کر اپنی رنگینیاں بکھیرنے لگے تھے۔ اماں بھی بارش میں نہانے کو جی چاہ رہا ہے، مسرت جہاں اٹھلا کر بولی۔
بیٹا सावन की पहली बारिश है, अगली बार खूब दिल को भर के नहाना, बारिश तो 100 बीमारियां लाती है। अम्मा भी के समझाने पर वो मान गई थी। अम्मा भी रात के खाने में मीठा क्या बनाना है। भाभी मकसूम अम्मा भी के करीब आकर बैठ गई थी। अरे बेटा जो दिल चाहे बना लो, मेरे शाकिर और अजहर तो खीर पसंद करते हैं, बाकी सबसे भी पूछ लो। अम्मा भी खीर ही ठीक है, सभी शौक से खा लेंगे। शीना भाभी हाथ में पकौड़ों की प्लेट थामे आ गई थी। चलो फिर तैयारी करते हैं। बड़ी भाभी उठ गई। अम्मा भी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए उठ खड़ी हुई, लेकिन मुसर्रत जहाँ वहीं कुर्सी पर बैठी बारिश से लुफ्तअंदोज़ हो रही थी। पता नहीं क्या बात थी, बारिश उन्हें यूं ही लगती थी जैसे आसमान कोई सखी था जो मांगने पर अपने दामन के मोती लुटाता फिरता था। वो बरामदे के सतून से लगकर खड़ी हो गई और हाथ का दामन फैलाकर वो मोती समेटने की कोशिश करने लगी। इसी पल ब्लैक लैंड क्रूज़र गेट से अंदर दाखिल हुई, पोर्च में आकर रुकी और इसमें से शबीर हुसैन अपने शाहाना तमराक के साथ बाहर निकले। बेटा रानी, आप यहाँ बारिश में क्या कर रही हो? ये इनका मखसूस अंदाज था। वो अब्बा मियाँ, मौसम बहुत अच्छा था इसलिए यहाँ बैठ कर खड़े होकर बारिश देखने को दिल चाहा, उन्होंने जवाब दिया तो वो सर हिलाकर आगे बढ़ गए। मुसर्रत जहाँ भी वो फिर वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरी, अपने कमरे में चली गई। शायद वो मौसम की ठंडक अपने वजूद में उतार चुकी थी। इसकी आंखें किसी खटके से खुली थी। चंद सानियों को तो इसे एहसास ही ना हुआ कि वो कहाँ है। अजनबी और नामूसी जगह, वसी व अरीज बेड पर कंबल ओढ़े इसका वजूद एक पल को उसे खुद भी बेगाना सा लग रहा था। माहौल में कुछ हलचल सी थी, कोई चहल पहल थी, चंद नस्वानी आवाज़ें थी जो गालिबन साथ वाले कमरे से आ रही थी, क्योंकि जिस कमरे में वो थी इस कमरे में इसके अलावा वहाँ कोई मौजूद ना था। मामा आप रूबी को समझा लें, इसने फिर मेरा पेन निकाल लिया, एक आवाज़ आई कदरे झुंझलाई हुई। ओ बेटा, इसमें लड़ने वाली कोई बात नहीं है, अलमारी में देखो शायद कोई पेन रखा हो। बहुत बुर्दबारी से जवाब दिया गया। मामा झगड़े की बात नहीं, बात असूल की है। जब वो खुद अपनी किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाने देती तो मेरी चीज़ें क्यों इधर से उधर करती है? वो आवाज़ होंस गुस्से का इजहार बनी हुई थी। ठीक है अब बंद करो, सुबह सुबह इस तरह लड़ना, समझा दूंगी उसे मैं, तुम आकर नाश्ता कर लो, कॉलेज से देर हो जाएगी। जवाब में कदरे खामोशी छा गई, जिसका मतलब ये था कि माँ की बात मान ली गई थी। वो खामोशी से लेटी रही। अभी तक इस घर के मकीनों में से कोई भी इसके सामने नहीं आया था। काफ़ी देर गुजर गई, यूं लगता था जैसे इस घर के लोग इसे किसी बेजान शे की तरह इस कमरे में रखकर भूल गए हों। किस किस्म के लोग थे वो ठीक तरह जान नहीं पाई थी। इतना इसे याद था कि इन सब के रवैयों में से किसी के लिए सख्ती और अजनबियत नहीं थी, मुलामियत और अपनाइयत थी, और यही एहसास इसके अंदर सुकून वक्ती सुकून बनकर उतरा था। और तवील मुसाफत के बाद जिसने इसके जिस्म से ज़्यादा इसकी रूह को थकाया था, इसे नींद आ गई थी। कल क्या होना था, कल क्या हो सकता था, सब कुछ वक्ती तौर पर भुलाकर वो मुतमईन सी हो गई थी। अरे तुम कब से जाग रही हो? फरेबी माइल खूबसूरत सी खातून इसके करीब चली आई। शायद इन ही का कमरा था जहाँ वो बड़ा जमान थी। मैं तो काफ़ी देर से जाग रही हूँ, इसने जवाब दिया। वो उठकर बैठ गई। ओहो सॉरी बेटा, दरअसल सुबह सुबह मेरी बेटियां घर को मैदान कारजाज बनाए हुए होती हैं, सब कुछ भूल जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना। 1 मिनट बातें बाद में, मुझे यकीन है कि तुम्हें भूख लग रही होगी। वो सामने वॉशरूम है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं इतनी देर में नाश्ता लेकर आती हूँ। वो कमरे से बाहर निकल गई। आर्यान कंबल एक तरफ फेंक कर उठ गई। बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो मकीनों की अमारत और खुश ज़ौक़ी से मरगूब सी हो गई। इसने वाश बेसन के साथ लगे बड़े से आईने में अपना चेहरा देखा। गुलाबी रंगत सिर्फ एक और रात में ही मुरझाकर सरसों के फूल सी हो गई थी। स्याह बालों की उलझी हुई लटें चेहरे के गिर्द बेतरतीबी से झूल रही थी। पेशानी पर दाएं तरफ भवों से थोड़ा ऊपर जख्म के बैंडेज थी। इसने हल्के हल्के वो 2-4 छपके से पानी मारा और सिमट कर यूं ही
جوڑا سا باندھ لیا اور تولیے سے منہ خشک کر کے باتھ روم سے باہر سامنے ہی خاتون ناشتے کی ٹرے بیڈ پر سجائے اسے منہ انتظار ملی۔ آؤ بیٹا، اور تکلف برطرف رکھ کر ڈٹ کر ناشتہ کرو۔ فادی ابھی تھوڑی دیر میں آئے گا تمہیں چیک کرنے کے لیے۔ ویسے وہ رات بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسی میجر انجری نہیں ہے، جلدی امپرومنٹ کر لو گی تم۔ یہ بولتے بولتے یکدم رک گئیں، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ گویا ہوئی تھی۔